campus. As the rhythm of school band echoes with pride, we request our chief guest, accompanied by our principal sir and management, kindly proceed towards the main ground. All the respected teachers and children, let us escort our honored guests with pride as they step forward to grace the celebration of Independence Day. Dr. Kalam taught us dream big and serve with honesty. This group honors the nation by promising to work with integrity and humility. Group 2, Subhash Chandra Bose Group, Courage and Leadership. Next, Subhash Chandra Bose Group, Why they offer God of Honor. Netaji taught us courage and sacrifice. This group honors the soldiers, freedom fighters with their strong and united steps. Group 3, C.V. Raman Group, Knowledge and Discovery. C.V. Raman Group, Sir C.V. Raman taught us curiosity and science. This group honors the nation by promising to us use knowledge for India's growth. Finally, Vikram Sarabhai Group, Vision and Excellence. Dr. Sarabhai showed us how to dream for the future. This group honors the nation by promising to take India to new heights in technology. Mohammad Ahmed Pasha Garu, thank you for giving this opportunity for DLSF for conducting this legal literacy camp at your Gautam Model School, and it's a privilege for everyone to be here on this momentous occasion of August 15. I happily congratulate everyone that a very happy Independence Day to everyone. Respond avatledu kids. Happy Independence Day. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రెస్పాన్స్. ఇక్కడ మీ సార్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ నుంచి 10th స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ హియర్ టు కండక్ట్ ఎ లీగల్ లిటరసీ క్యాంప్. బేసికలీ లీగల్ లిటరసీ క్యాంప్ అంటే ఎవరికన్నా తెలుసా? నాలెడ్జ్ ఉందా? డూ ఎనీవన్ హ్యావ్ లీగల్ లిటరసీ క్యాంప్ అంటే వాట్ డూ యూ మీన్ బై లీగల్ లిటరసీ క్యాంప్? It should be an interaction section. At least teachers అయినా కానీ చెప్పాలి. Teachers and students, what do you mean by legal literacy camp? ఎన్నో క్యాంప్స్ చేస్తూ కండక్ట్ చేస్తారా? నో ఇట్ ఈస్ లీగల్ అన్నప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా బీయింగ్ ఏ జడ్జ్ వీఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ కాబట్టి ఇది కోర్టుకి సంబంధించిన విషయాలు ఏమన్నా ఉంటే that legal literacy comes under our zone because courts paridilo vachedi ee camps conduct cheyadamu. It's been our right to conduct these kind of camps for awareness of students exclusively. This legal awareness camp students ki sambandhinchindi. Student behavior ela undali, valla future ela untundi, valla development ela untundi. Now what the students of age group of adolescents are facing much inconvenience at the stage of school level నుంచి కానివ్వండి ఇంటి వరకు అయినా కానివ్వండి వాళ్ళు చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడిక్కడ ఫేస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఐదర్ ఇట్ మైట్ బి గర్ల్ చైల్డ్ ఆర్ మేల్ చైల్డ్. గర్ల్ చైల్డ్ బిలో 18 years and male child below 21 years comes under these categories. So 9th standard, 8th standard, nowadays 6th standard also మీరు న్యూస్ పేపర్స్లో చాలా చూస్తూనే ఉంటారు కదా, some kind of incidences are being happened. So your teachers might have been conducting and awareness అనేది మీకు చాలా ముఖ్యము. So what I mean to say is you have to be protected by yourself. You have to give an indication that if a person touches you or if a person comes near to you who is unknown to you and you don't know him at all, సో అట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మిమ్మల్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్ అయినా కానీ ఫ్రెండ్స్ క్లాస్మేట్స్ అయినా కానీ కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి, అవి వాళ్ళు చెప్పుకోలేదు. యువర్ ఫస్ట్
comes your parents, then your next friend is teacher. టీచర్స్ తోటి కంపల్సరీ షేర్ చేసుకోండి అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ. సో పోక్సో యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. పోక్సో కేసెస్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? పోక్సో కేసెస్ నో, that is exclusively for children offences. పోక్సో కేసెస్ ఆర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్. సో ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ క్యాంప్స్, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ యువర్ స్కూల్. ఎస్, Yes, ma'am. సింపుల్గా చెప్తాను పోక్సో యాక్ట్ గురించి. పోక్సో యాక్ట్ అంటే మీకు చెప్పినట్టు హూ కమ్స్ అండర్ అడాలసెన్స్, ఎ చైల్డ్ హూ హ్యాస్ న్యూ బోర్న్ చైల్డ్ దగ్గర నుంచి 18 years వరకు గర్ల్ చైల్డ్ అయితే, అండ్ న్యూ బోర్న్ బేబీ బాయ్ దగ్గర నుంచి 21 years మేల్ చైల్డ్ అయితే, వాళ్ళకి ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇబ్బందులు ఏమైనా వచ్చినా కానివ్వండి, ఇఫ్ ఇట్ లీడ్స్ టు అన్ అఫెన్స్, వెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు అన్ అఫెన్స్. అఫెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే నేరం చేసిన వ్యక్తి, నేరం చేయబడిన వ్యక్తి గురించి అఫెన్స్ అని చెప్పి చెప్తారు. అది లీగల్ టర్మినాలజీని అఫెన్స్ అని చెప్పి యూజువల్లీ వీ ప్రిఫర్ ఇన్ కోర్ట్స్. సో కోర్టు ఎంతమంది చూసారు కిడ్స్ ఇక్కడ? కోర్టుకి ఎవరన్నా వచ్చి చూసారా? అండ్ కోర్టుకి ఎవరు రావద్దనే కోరుకుంటాము. అండ్ పిల్లలైతే ముఖ్యంగా అసలు రావద్దు. అక్కడ ఐ కెన్ సీ సమ్ హ్యాండ్స్, దే ఆర్ రేసింగ్ దట్ దే హ్యావ్ సీన్ కోర్ట్స్. యూ షుడ్ బి బ్లెస్డ్ దట్ యూ షుడ్ సీ ద కోర్ట్ ఫ్రమ్ అవుట్సైడ్ ద గేట్, నాట్ ఇన్సైడ్ ద గేట్. సో ఇన్సైడ్ ద గేట్ సమ్ కిడ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్. మీ స్కూల్లో కాకపోయినా వేరే స్కూల్స్లలో కొన్నిటి దగ్గర ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. డ్రగ్ అబ్యూస్ ఎక్కువ అవుతుంది, సెక్షువల్ యాక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి. సెక్షువల్ యాక్ట్స్ అంటే సింపుల్గా ఇక్కడ చాలామంది స్మాల్ ప్రైమరీ కిడ్స్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్, ఎక్స్క్లూడింగ్ దెమ్. వేరే హయ్యర్ ప్రైమరీ క్లాసెస్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఐ కెన్ సీ దెమ్ బిహైండ్. సో పేరెంట్స్కి కూడా ప్లస్ పిల్లలకి కూడా దే హ్యావ్ గ్యాదర్డ్ హియర్ ఫర్ దిస్ టుడేస్ ప్రోగ్రామ్. సో వాళ్ళకి బాగా తెలియాల్సింది పేరెంట్స్ ఎలా గైడ్ చేస్తారు పిల్లలకి అనేది ఇంపార్టెన్సీ ఉంటుంది. until and unless they are grown up and they are settled. సెటిల్ అనేది ఎప్పుడు అవుతారు? స్కూల్స్ కాలేజెస్ అంతా కంప్లీట్ చేసేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకు ఒక ఉద్యోగం వస్తే దెన్ దే విల్ బి కమింగ్ అండర్ ద కేటగిరీ దట్ దే హ్యావ్ బీన్ కంప్లీట్లీ సెటిల్డ్ డౌన్ ఇన్ దర్ లైఫ్. ట్రావెలింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ అడాలసెంట్ ఏజ్ ఇస్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్. అడాలసెంట్ ఏజ్ అంటే నేను చెప్పాను కదా అందరికీ. సో ఆ ఏజ్ పీరియడ్లో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్, బ్యాడ్ టచ్, గుడ్ టచ్ అని ఆల్రెడీ యువర్ టీచర్స్ మైట్ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ యూ. ఫోన్స్ అందరు చూస్తారా? మొబైల్ ఫోన్స్. Yes, ma'am. Everyone will watch it after going to your home. మమ్మీ దగ్గర నుంచి, డాడీ దగ్గర నుంచి. డోంట్ బీ అడిక్టెడ్ టు ఫోన్స్. ఫోన్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ప్రైమరీ సోర్సెస్ నవడేస్. ఎవ్రీవన్కి అదొక టైప్ ఆఫ్ అడిక్షన్ అయిపోయింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు మల్టిపుల్ మెంటల్ ఇల్ హెల్త్ ఆల్సో డిస్టర్బ్ చేస్తుంది పిల్లలకి. సో కైండ్లీ పేరెంట్స్కి రిక్వెస్ట్, డోంట్ అలౌ ఎనీవన్ టు సీ ది మొబైల్ ఫోన్స్. మీరు ఏదో పని చేసుకుంటుంటారో ఒక 10 నిమిషాలు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు సైలెంట్గా కూర్చుంటారు, లేదా అన్నం తింటారు అని చెప్పి ఫోన్లు ఇచ్చేసేసి అట్లా అలవాటు చేయకండి. అండ్ ఇన్ అవర్ గుడ్ ఓల్డ్ డేస్ వీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. అండ్ ఈ మొబైల్ సోర్సెస్ అయితే అప్పుడు మాకు అంత అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి మేబీ వీఆర్ ఆన్ ద సేఫర్ సైడ్. సో నవడేస్ కిడ్స్ ఆర్ అడిక్టెడ్ టు మొబైల్ ఫోన్స్. ఆ ఫోన్స్ నుంచి డిస్ట్రాక్ట్ చేయండి. అండ్ అబ్సీన్ అఫెన్సెస్ సీన్స్, వీడియోలు కూడా చాలామంది పిల్లల మీద ప్రొవోకేట్ చేస్తూ చూపించడం జరుగుతుంది. వాటి నుంచి మీరు కిడ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ఏజ్డ్ పర్సన్ ఆల్సో ఈస్ అటాకింగ్ ఎ స్మాల్ కిడ్. చిన్న పిల్లలు అనేది కూడా చూడకుండా సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ అనేవి చాలా విపరీతంగా జరుగుతూ ఉంటున్నాయి. సో వీటిలన్నింటినీ కర్టైల్ చేయడానికి జనగాంలో చాలా వరకు కేసెస్ ఇప్పటి వరకు మ్యాక్సిమం రేర్ ఆఫ్ ది రేరెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ అయింది. అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ వరంగల్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ కిడ్స్ జైలుకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వీళ్ళకి ఇక్కడ జైలు అనేది వర్డ్ యూజ్ చేయము, బట్ వీళ్ళకి కన్ఫైన్డ్ ఇన్ అండ్ అబ్జర్వేషన్ హోమ్. అతను ఈ అఫెన్స్ చేసిన తర్వాత అబ్జర్వేషన్ హోమ్కి పంపించి అతనికి అక్కడ చదివించడం జరుగుతుంది. మీకు ఇక్కడ ఎంత మంచి అకామిడేషన్ ఉంది, ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంది, మంచి
గ్రౌండ్ ఉంది అండ్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ వెల్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో అండ్ యువర్ డ్రిల్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. అంత ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ఒక వ్యక్తిని, ఒక చిన్న పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి ఒక అబ్జర్వేషన్ హోమ్ అని చెప్పేసి కూర్చోబెట్టడము, ఇట్స్ వెరీ మచ్ డిఫికల్టీ. బట్ దే ఆర్ ఈ మధ్య పిల్లలందరూ బాగా అంత మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ అనేవి వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి, మాకే అన్ని తెలుసు అనేది బిహేవ్ చేస్తున్నారు. పేరెంట్స్ ఎంత బాగా కంట్రోల్ చేస్తే ఈ సర్వీస్ లైన్స్లో పెట్టుకోవాలి. ఖచ్చితంగా యువర్ కిడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లైస్ ఆన్ యూ. ఫస్ట్ పేరెంట్స్ వస్తారు, దాని తర్వాత టీచర్స్ వస్తారు, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దే కంప్లీట్ దేర్ స్కూలింగ్. సో కైండ్లీ ఒకసారి మిమ్మల్ని గమనించుకుంటూ ఎవరు అప్రోచ్ అవుతున్నారు, ఎలా అప్రోచ్ అవుతున్నారు అండ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్కి దూరంగా ఉండడం. ఈ పోక్సో యాక్ట్కి అయితే మొత్తానికి కంప్లీట్గా మీ పిల్లలు ఆ బారిన పడకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే రైట్ అయితే మీకుంది. సో అది ఎలా ఉంటుంది, దాని గ్రావిటీ ఆఫ్ అఫెన్స్ అయితే నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు 3 నెలల నుంచి 4 నెలల వరకు అసలు బెయిల్ కూడా రాదు. అండ్ చిన్న పిల్లలు కాబట్టి కన్సిడర్ చేసేసి బెయిల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బెయిల్ అంటే ఎవరికైనా తెలుసా? డూ యూ నో ఎనీ కిడ్స్ ఫ్రమ్ 10th స్టాండర్డ్ 9th స్టాండర్డ్ సోషల్ స్టడీస్ అందరు చదువుతున్నారు కదా. యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ టు దట్. ఇలా సైలెంట్గా ఉంటే ఐ కెనాట్ కమ్యూనికేట్. Respond children, anyone. You can respond, say yes or no, you don't know, you know. I think your principal sir is saying that you are in a mood of cultural activities and I don't take much of your time. But నేను మీకు చెప్పాల్సిన ముఖ్యమైన కారణం ఇదే. డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అని ఉంటుంది. సో పేరెంట్స్ ఆర్ హియర్. ఈ దేశం నాది, ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా నా వాళ్ళు అన్న ఒక అభిమానం పెంపొందించడానికి ప్రత్యేకంగా మన స్కూల్లో చేస్తుంటారు. మరి అదే మోస్టర్గా పిల్లలు కూడా అదే భావంతో మెలగాలి. అందుకనే మనం అందరం కూడా ఈ దేశంలో పుట్టినందుకు అందరం కూడా భారతీయులుగా పుట్టినందుకు చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ కావాలి. మనం యాజ్ ఏ ఇండియన్గా చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ కావాలి. ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేనంత అనేక రకాలైన వారసత్వ సంపద భారతదేశానికి ఉంది. ముఖ్యంగా గణితం కానీ, ఖగోళ శాస్త్రం కానీ, హిస్టారికల్ అన్ని విషయాలు కూడా ప్రపంచంలో భారతదేశం మెంబర్గా. దీన్ని గమనించే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అనేక దేశాలు మన మీద దాడి చేసి 210 సంవత్సరాల మందిని వాళ్ళ పాలన పరిపాలించడం జరిగింది. మనకు స్వాతంత్రం కావాలని అనేక మంది జాతీయ నాయకులు దీని వెనకాల కొంచెం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. 1857 to 1947 స్వాతంత్రం వచ్చే వరకు కూడా దాదాపు 90 సంవత్సరాల కాలంలో మొక్కవోని ధైర్యంతో జాతీయ నాయకులు అనేక రకరకాల రూపాల మీద స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేయడం జరిగింది. మరి అలాంటి వాళ్ళు సంపాదించి పెట్టిన స్వాతంత్రంలో మనం ఏ రకంగా ఉంటున్నామో ఒకసారి మనం ఆలోచన చేయాలి. చిన్నపిల్లలు మీకు సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుందా? నర్సరీ ఆ ముందున్న పిల్లలు మరి వచ్చిన స్వాతంత్రాన్ని మనం చక్కగా అనుభవిస్తున్నప్పుడు మన రైట్స్ కూడా చక్కగా పొందుతున్నప్పుడు మన రూల్స్ అవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా మనం ఫాలో కావాలి. మన బాధ్యతను గుర్తించి మనం ప్రవర్తించుకోవాలి. మేడం శశి మేడం గారు, ప్రిన్సిపల్, డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా ప్రతిరోజు మనం స్కూల్లో మార్నింగ్ ప్లెడ్జ్ చేస్తాం. ఏమని? ఇండియా ఈజ్ మై కంట్రీ, ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. జనరల్గా ఇప్పుడు హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్ కూడా ప్లెడ్జ్ చేశారు. ప్లెడ్జ్ అంటే కేవలం ప్లెడ్జే కాదు, అది నేను కూడా మేడం వాళ్ళ దగ్గర కూడా వాళ్ళు ముందు అంత నిజమే చెప్తామని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే మనం ప్లెడ్జ్ చేస్తామో అది ఖచ్చితంగా ఫాలో కావాలి, అప్పుడే అది ప్లెడ్జ్ అవుతుంది. The values, discipline and traditions of our school. I will be a role model to my fellow students
and guide them on the right path. I will work for the unity, progress, and pride of my house and my school. I will respect all my teachers, parents, and elders.